నమస్తే, వెల్కమ్ టు బీసీఎన్ న్యూస్. నేను విజయలక్ష్మి. ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. పుట్టపర్తి శ్రీ సత్యసాయి యూనివర్సిటీ స్నాతకోత్సవంలో పాల్గొన్న మంత్రి నారా లోకేష్ లవ్వాల్ సర్వాల్ అనే బాబా నినాదాన్ని జీవితంలో భాగం చేసుకోవాలని విద్యార్థులకు పిలుపు. పాయకరావుపేట మండలం రాసానగరం జడ్పీ హైస్కూల్లో ప్రమాదవశాత్తు ఉపాధ్యాయురాలు మృతి. ఆమె కుటుంబానికి ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుందని హోంమంత్రి అనిత హామీ. జగన్ కోస్తున్న ప్రజాభిమానాన్ని చూసి ఓర్వలేక టీడీపీ ఆయనపై వ్యక్తిత్వ హననానికి పాల్పడుతోంది. మండిపడ్డ వైసీపీ మాజీ ఎమ్మెల్యే టీజేఆర్ సుధాకర్ బాబు. కవులు, కళాకారులు తెలంగాణ ఉద్యమంలో కీలక పాత్ర పోషించారన్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి. తెలంగాణ ప్రజలు అహంకారాన్ని, ఆధిపత్యాన్ని సహించలేరని వ్యాఖ్య. విలువలతో కూడిన విద్యను అందించడమే శ్రీ సత్యసాయి యూనివర్సిటీ ప్రత్యేకత అని, ఇదొక ఆధునిక గురుకులమని మంత్రి నారా లోకేష్ ప్రశంసించారు. రాయలసీమ గడ్డ ధైర్యానికి, త్యాగానికి, ఆధ్యాత్మికతకు ప్రతీక అని ఆయన అభివర్ణించారు. శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా పుట్టపర్తిలోని శ్రీ సత్యసాయి ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హయ్యర్ లెర్నింగ్ 44వ స్నాతకోత్సవ కార్యక్రమం ప్రశాంతి నిలయంలోని పూర్ణచంద్ర ఆడిటోరియంలో ఘనంగా జరిగింది. ఈ వేడుకకు ముఖ్య అతిథిగా భారత ఉపరాష్టపతి సిపి రాధాకృష్ణన్, గౌరవ అతిథిగా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా మంత్రి లోకేష్ విద్యార్థులను ఉద్దేశించి స్ఫూర్తిదాయక ప్రసంగం చేశారు. ఆనరబుల్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా సిపి రాధాకృష్ణన్ గారు, ఆనరబుల్ చీఫ్ మినిస్టర్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు, రెవర్డ్ ఎల్డర్స్ ఆఫ్ శ్రీ సత్యసాయి ఎడ్యుకేషనల్ ట్రస్ట్, esteemed Chancellor and Vice Chancellor, distinguished faculty members, respected parents, and my dear young graduates. It is a profound honor to stand before you today at the 44th annual convocation of Sri Satya Sai Institute of Higher Learning here in Prashanti Nilayam in the sacred heart of Rayalaseema. The love and spirituality of Satya Sai Baba radiates in all souls who visit Puttaparthi. His service to mankind has reached every corner of the world, including water supplies, countless people receiving medical care, and countless people experiencing divine love and spirituality here. We are especially honored by the presence of Honorable Vice President of India, Shri C.P. Radhakrishnan Garu, a leader who embodies humility, integrity, and lifelong dedication to public service. His rise through hard work and service is a reminder that greatness is achieved through character and not through comfort. His presence today blesses this convocation with dignity, wisdom, and the spirit of true leadership. His journey from grassroots services to the Vice Presidency of India stands as a powerful inspiration to every young graduate here. Rayalaseema is a land known for its courage, simplicity, sacrifice, and spiritual radiance. And it is the very soil that gave birth to one of India's greatest son, Bhagwan Sri Satya Sai Baba, a global spiritual light. Baba's divine vision and compassionate presence continue to guide not only this university, but the entire world. It is this very soil, charged with spirituality, simplicity, and sacrifice, that Baba envisioned a university unlike any other. A modern Gurukula that would produce graduates of character, not just qualification. Leaders with compassion, not just ambition. Professionals with purpose, not just skills. These are the qualities we need in India's next generation leadership. From this region, Baba created an educational model that the world now admires. A model blending intellectual sharpness with emotional balance and spiritual grounding. Long time ago, Baba had given an answer to what is the end goal of education. Not placement, not competition, not outward success. It is character. Here in Prashanti Nilayam, the abode of peace, education is not only about the head, knowledge and inquiry. It is equally about the heart, empathy, humility, gratitude, and importantly, the hand, service, action, and responsibility. This triad of head, heart, and hand is the essence of holistic education. In a world that often values achievement over integrity, this university stands as a reminder
that values are the foundation of true excellence. Today, the world is searching for education models that produce resilient leaders, ethical innovators, compassionate professionals, and citizens with an inner compass. Decades before the world sought this, Baba created it right here. అనకాపల్లి జిల్లా పాయకరావుపేట మండలం రాజానగరం గ్రామంలోని జెడ్పీ హైస్కూల్లో భవన నిర్మాణ పనుల్లో జరిగిన ప్రమాదంలో ఉపాధ్యాయురాలు వెల్లి జ్యోత్స్న మరణించారు. ఉపాధ్యాయురాలు ప్రతిరోజు మాదిరిగానే విధులకు హాజరయ్యారు. తరగతి గదిలో విద్యార్థులకు బోధించి బయటకొస్తుండగా పైనుండి ప్రమాదవశాత్తు చేతుల నుంచి కాంక్రీట్ మోస్తున్న గంబెల జారి ఉపాధ్యాయుల తల మీద పడి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. సిబ్బంది ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లగా ఆసుపత్రిలో ఆమె మృతి చెందారు. ఈ నేపథ్యంలో తుని పట్టణంలో నివాసముంటున్న ఉపాధ్యాయుల తరపు కుటుంబ సభ్యులను హోంమంత్రి వంగలపూడి అనిత పరామర్శించారు. టీచర్ మృతదేహానికి నివాళులర్పించి కుటుంబ సభ్యులను ఓదార్చారు. ఆమె కుటుంబానికి ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుందని హామీ ఇచ్చారు. సంఘటన నిన్న పాయకరావుపేట మండలం రాజానగరం హై స్కూల్లో ఇంగ్లీష్ అసిస్టెంట్ జ్యోత్స్న గారు నిన్న దుర్మరణం పాలవటం నిజంగా చాలా బాధాకరం. నిన్న ఇన్సిడెంట్ గురించి తెలిసిన వెంటనే ఇమీడియట్ గా డిఓ గారు కలెక్టర్ గారు కూడా మానిటర్ చేసుకుని డిఓ గారు హుటాహుటిన ఇక్కడికి వచ్చి తను స్పాట్ లో చనిపోవటం, అక్కడ స్లాబ్ వేస్తున్న కార్యక్రమంలో ఒక సిఎస్ఆర్ నిధులతోని ఒక స్టేజ్ ని అక్కడ ఫామ్ చేయటం, అదే టైంలో స్లాబ్ వేసే టైంలోని ఒక చిన్న కంటైనర్ లాంటిది అది పడిపోవడం వలన తనకి తలకి కొంచెం బలమైన గాయం తగిలి ఇమీడియట్ గా స్పాట్ లోనే చనిపోవడం జరిగింది. ఆ ఇమీడియట్ గా అక్కడ ఉన్న మా సర్పంచ్ గారు కూడా వంకారమణ గారు కూడా ఇమీడియట్ గా నాకు ఇన్ఫార్మ్ చేయడం జరిగింది. నేను నిన్న ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రోగ్రామ్ తిరుపతిలో ఉన్నాం. అక్కడ నుంచి లోకల్ నాయకులు అందరూ కూడా కోఆర్డినేట్ చేసుకుని, మండల నాయకులు అందరూ కూడా కోఆర్డినేట్ చేసుకుని విత్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళందరితో కూడా కోఆర్డినేట్ చేసుకుని తనని ఇమీడియట్ గా ఇక్కడ హాస్పిటల్ కి తరలించడం, హాస్పిటల్లో పోస్ట్ మార్టం సంబంధించిన కార్యక్రమాలు వాళ్ళ తల్లిదండ్రులకు అందరికీ కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చి మళ్ళీ తిరిగి ఆ బాడీని ఇంటికి చేర్చడం కూడా జరిగింది. ఈ రోజు జరగబోయే కార్యక్రమాలు క్రిమినేషన్ కి సంబంధించిన కార్యక్రమాలన్నిటికీ కూడా అందరూ టీచర్స్ అందరూ కూడా ఈ రోజు పర్టికులర్ గా ఇక్కడికి వచ్చి రాజేష్ గారు అందరూ కూడా ఇక్కడికి వచ్చి సహకరించడం జరుగుతుంది. నిజంగా చాలా దురదృష్టకర సంఘటన. జ్యోత్స్న గారు చాలా మంచి టీచర్. నిజంగా గ్రామస్తులందరూ కూడా నాతో చెప్తున్నారు, అమ్మాయి 2023లో వచ్చారు, అప్పటి నుంచి కూడా ఇంగ్లీష్ అసిస్టెంట్ గా పిల్లలందరూని కూడా చాలా మంచిగా కోఆర్డినేట్ చేసుకుని మంచిగా చెప్పే టీచర్ ని ఈ రోజు కోల్పోయాం మేమని చెప్పి అక్కడ గ్రామస్తులు కూడా చాలా బాధపడడం జరుగుతుంది. తను ఇంగ్లీష్ అసిస్టెంట్ గా ఉండే దురదృష్టం ఏంటంటే తనకి 2 years బ్యాక్ వాళ్ళ హస్బెండ్ ని కూడా కోల్పోవడం జరిగింది. కేవలం ఇప్పుడు వాళ్ళ అత్తగారు ఎవరైతే రిటైర్డ్ టీచర్ మేడం కూడా అత్తగారితో పాటు ఉంటున్న నేపథ్యంలో ఈ సంఘటన జరగటం నిజంగా చాలా దురదృష్టకర సంఘటన కింద మనం భావించాలి. ఇటువంటి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇటువంటి యాక్సిడెంట్స్ ఫర్దర్ గా జరగకుండా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత కూడా స్కూల్ యాజమాన్యాలు, అదేవిధంగా ఎవరైతే కన్స్ట్రక్షన్స్ చేస్తున్నారో వాళ్ళు కూడా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత ఉంది. ఎందుకంటే ఇటువంటి కన్స్ట్రక్షన్స్ జరిగేటప్పుడు పిల్లల మూమెంట్ గానీ, పిల్లలకి అటువైపు రానివ్వకుండా చూసుకునే బాధ్యత గానీ, టీచర్స్ ని రానివ్వకుండా చూసుకునే బాధ్యతలు ఇవన్నీ కూడా మనం కూడా చేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఉంది. ముఖ్యంగా జ్యోత్స్న గారికి గవర్నమెంట్ నుంచి రావాల్సిన అన్ని ఏదైతే బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయో ఆ బెనిఫిట్స్ అన్ని యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాసిబుల్ వచ్చే ఏర్పాటు కూడా చేస్తాం. ఆ పిల్లల చదువు బాధ్యతను కూడా గవర్నమెంట్ ఈ రోజు తీసుకొని గవర్నమెంట్ ఏదో రకంగా ఆ పిల్లల చదువుల బాధ్యతను ఎంతవరకు చదువుకుంటే పిల్లలు అంతవరకు చదువుకునే బాధ్యత కూడా గవర్నమెంట్ తీసుకుంటుంది. ముఖ్యంగా నారా లోకేష్ గారు ప్రత్యేకంగా దీని గురించి నన్ను ఇక్కడికి పంపించడం జరిగింది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నా కాన్షియన్సీ, నాకు బాధ్యత ఉంది. అట్ ద సేమ్ టైం లోకేష్ గారు కూడా పర్టికులర్ గా దీని మీద నాతో నిన్న మాట్లాడి ఆ కుటుంబానికి ధైర్యం చెప్పండి, నా తరపున కూడా ధైర్యం చెప్పండి అని చెప్పి ఈ రోజు నేను పంపించడం జరిగింది. తనకి రావాల్సిన అన్ని బెనిఫిట్స్ తో పాటు ఆ అబ్బాయికి కూడా ఉద్యోగానికి సంబంధించిన అన్ని కార్యక్రమాలు కూడా యాజ్ ఎల్ యాజ్ పాసిబుల్. ఇంకా తనకి 2026కి 18 నిండుతాయి అబ్బాయికి. సో ఆ వచ్చిన 18 అయిపోయిన వెంటనే అబ్బాయి కూడా ఉద్యోగ బాధ్యతలు కూడా చెప్పే కార్యక్రమం కూడా మేము తీసుకుంటున్నాం. నేను ఒకటే కోరుకుంటున్నా, ఇలాంటి సమయంలో ఆ కుటుంబానికి అందరం కూడా సహాయ సహకారాలు అందించాలి, మనందరం కూడా తోడుగా ఉండాలి, ధైర్యాన్ని ఇవ్వాలి. మా జ్యోత్స్న గారు ఆత్మకి శాంతి చేకూరాలని భగవంతుని కోరుకుంటున్నాను. సిబిఐ కోర్టు హాల్లో జడ్జి ముందు వైసీపీ అధినేత జగన్ నిలబడి ఉన్న వీడియోని రహస్యంగా చిత్రీకరించి రాజకీయ కుట్రతో వాటిని వైరల్ చేస్తున్నారని, దీన్ని కాంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్టుగా పరిగణించి వీడియోని చిత్రీకరించిన వారిని, వాటిని ప్రసారం చేసిన ఛానల్, యూట్యూబ్ ఛానల్, సోషల్ మీడియా అకౌంట్లపై చట్టపరంగా చర్యలు తీసుకోవాలని వైసీపీ మాజీ ఎమ్మెల్యే టీజేఆర్ సుధాకర్ బాబు న్యాయస్థానాన్ని విజ్ఞప్తి చేశారు. తాడేపల్లిలోని వైసీపీ కేంద్ర కార్యాలయంలో ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ, మొన్నటి ఎన్నికల్లో ఓడిపోయినా జగన్కొస్తున్న ప్రజాభిమానాన్ని చూసి ఓర్వలేక టీడీపీ ఆయన వ్యక్తిత్వాన్ని హననం చేసే కుట్రలకు తెరలేపిందని, అందులో భాగంగానే దిగజారుడు రాజకీయాలు చేస్తుందని ధ్వజమెత్తారు. వారి మధ్య యూరోప్ వెళ్లేటప్పుడు కోర్టుని అనుమతి అడిగారు, కోర్టు అనుమతి ఇచ్చింది. మీరు యూరోప్ వెళ్లి వచ్చిన తర్వాత ఒకసారి కోర్టుకి హాజరుపడమని కోర్టు ఇచ్చిన ఆదేశాల మేరకు చట్ట ప్రకారం వారు కోర్టుకి వెళ్లి కనపడ్డారు. ఆయన హైదరాబాద్
వెళ్లే వ్యవహారాన్ని పెద్ద ఎత్తున రాజకీయంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి యొక్క పర్సనాలిటీని, ఆయన వ్యక్తిత్వాన్ని, ఆయన స్థాయిని తగ్గించడానికి సాధారణంగానే ఎల్లో మీడియాకు మరే పని పాట ఉండదు. అసలు ఆ పార్టీ ఛానళ్లలో జగన్ 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 వాళ్ళ లోగోకు కూడా అంత ప్రచారం ఉండదు. నేను చెప్పే ఎల్లో మీడియా ఛానల్స్ లో ఏబిఎన్ లో కానివ్వండి, టీవీ5 లో కానివ్వండి, వాళ్ళ సంబంధిత ఈటీవీ కానివ్వండి, వాటిల్లో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నామస్మరణ తప్పించి ఇంక వాళ్ళకి వేరే పనే లేదు, అంశం కూడా లేదు. ప్రజా అంశాల మీద ఎప్పుడైనా ఏదైనా ఒక డిబేట్ పెడతారంటే మనకు మచ్చుకు కూడా ఒక డిబేట్ కనపడదు. రైతాంగం ఎదుర్కొంటున్న సమస్యల మీద కానీ, విద్యార్థులు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలు కానీ, సామాన్యులు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలు కానీ ఎల్లో మీడియాకి పట్టదు. ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పొరుగు రాష్ట్రంలో ఉన్న సిబిఐ కోర్టుకు హాజరవుతున్నారు, అది వార్త. దానికి వ్యంగ్యాన్ని, వెటకారాన్ని జోడించి ఎంతమందితో వెళతాడు, కోర్టుకి హాజరు కాబోతున్నాడు అని వ్యంగ్యంగా చెప్పారు. 2 రోజుల ముందు నుంచి పూర్తిగా విషం జిమ్మే కార్యక్రమం చేశారు. సరే, మేము హాజరవ్వటం ఖాయం, హాజరవ్వాల్సినటువంటి చట్ట ప్రకారమైనటువంటి అంశం ఉంది, వెళ్లాల్సిందే. ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి జిల్లాల వారీగా జనాలను తరలించామా? కాదు. నైబర్ జిల్లాల నుంచి జనాలను తరలించామా? అది కాదు. హైదరాబాద్ లో బేగంపేట ఎయిర్పోర్టు దద్దరిల్లిపోయింది. జై జగన్ అనే నినాదాలతో బేగంపేట ఎయిర్పోర్టు, హైదరాబాద్ నగరం ఉలిక్కి పడింది. ఏం జరిగింది నగరంలో అని? ఏం జరిగింది అంటే, స్వర్గీయ రాజశేఖర రెడ్డి గారి కుమారుడు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు హైదరాబాద్ లో అడుగు పెట్టాడు. అది మళ్ళీ దీన్ని ఇప్పుడు ఈ ప్రభంజనాన్ని గురించి, ఈ జన సునామీ గురించి, అక్కడున్న జనానికం పడుతున్న నీరాజనం గురించి, దానిని మళ్ళీ నెగిటివ్ వేలో ఎలా చెప్పాలి? ఏలలో చప్పట్లు గోల చేశారట. వాళ్ళ అభిమాన నాయకుడు వచ్చినప్పుడు ఏలలో చప్పట్లు గోల చేయక మౌనంగా మౌనముద్ర వహించి నిరసన చెబుతూ మౌనంగా ఉంటారు. ఏమయ్యా, ఏమిటి మీ పిచ్చి వెటకారపు రాతలు, పిచ్చి వెటకారపు ప్రసారాలు? పిచ్చి పట్టిందా మీకు? ఇప్పటికే మీ ఛానళ్లకు కులగజ్జంటిందని, కులాధారితమైన ప్రసారాలు చేస్తారని, మనవాడు ఎక్కడున్నా ఎంత చెడ్డాడైనా సరే వాణ్ణి బాగా జాకిలేసి లేపుతారని మీకు ఒక చెడ్డ పేరుంది. ఇలాంటి సందర్భాలలో ఆ చెడ్డ పేరుని పతాక స్థాయికి తీసుకెళ్తుంది ఎల్లో మీడియా. అల్లరి చేశారు. జై జగన్ అనే నినాదాలు మోగిపోయినాయి, ఏలలు మోగినాయి, చప్పట్లు మోగినాయి. ఓ ప్రవాహం లాగా 2 వీలర్లతో, కార్లతో జన నీరాజనం పట్టారు. బేగంపేట ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి నాంపల్లి సిబిఐ కోర్టు వరకు బ్రహ్మాండంగా ప్రదర్శన జరిగింది. బల ప్రదర్శన చేసుకోవాల్సిన అవసరం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కొత్తగా బల ప్రదర్శన చేయాల్సిన అవసరం ఎవరికి చూపించాలి ఇప్పుడు బలం? తెలంగాణలో కోర్టు చెప్పిన కేవలం కనపడేళ్ళమన్నారు, కనపడే వచ్చాడు. ఆ కనపడడానికి ఎంత సమయం కావాలో అంత సమయాన్నే పెట్టుకున్నారు షెడ్యూల్లో. అది తప్ప? అదే నేను చెప్తున్నాను కదండి, నేను అనేక ప్రెస్ మీట్లో చెబుతున్నాను. జగన్మోహన్ రెడ్డి కూర్చుంటే వార్త, లెగిస్తే వార్త. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆ రోజు తలదూకోవటం మర్చిపోతే వార్త. ఎల్లో మీడియాకు పిచ్చి పతాక స్థాయికి చేరిందని చెబుతున్నాం. జనం మీరు చేసే ప్రసారాలు చూసి చేదరించుకుంటున్నారని చెబుతున్నాం. ఒక మనిషిని, ఒక పార్టీని ఈ విధంగా మీరు తెలుగుదేశం పార్టీ కోసమే తెలుగుదేశం పార్టీ ఛానల్స్ అని పెట్టండి అండి. ఎందుకు మీకు ఏబిఎన్ అని, టీవీ5 అని, టీడీపీ ఛానల్ అని పెట్టండి, టీడీపీ5 అని పెట్టండి, టీడీపీ ఏబిఎన్ అని పెట్టండి, లేకపోతే నారావారి ఛానల్స్ అని పెట్టండి. ప్రజల కోసం ఏదో పనిచేస్తున్నట్టుగా పెద్ద బిల్డప్ ఇవ్వటం దేనికి? ఇప్పుడు కాసేపు ప్రకటనలు.